So students, today we are going to discuss about TMV, tobacco mosaic virus, retrovirus, prions, viroids, etc. First of all, we are going to discuss about tobacco mosaic virus. So tobacco mosaic virus is a positive sense single-stranded RNA virus species in the genus Tobamovirus that infects tobacco plants and the other members of family Solanaceae. So tobacco mosaic virusന് ഈ ഒരു പേര് കിട്ടാൻ കാരണം അത് ടൊബാക്കോനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. പോസിറ്റീവ് സെൻസസ് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് വി discussed about replication mechanism in RNA virus. There we explained about positive RNA strand and negative RNA strand. Here for tobacco mosaic virus it has a positive sense single stranded RNA. So the next is the infection causes characteristic mosaic-like patterns and discoloration on the leaves. So the virus got its name from this characteristic mosaic-like pattern on the infected leaf. And their protein coat, which is capsid, is made up of 2130 molecules of capsomeres and one molecule of single-stranded RNA, which composed of 6,400 base pairs. And the protein monomer, that means the capsomeres, each capsomeres consists of 158 amino acids. And this virion is 300 nanometer in length and 18 nanometer in diameter. And about their genome, it consists of 6.3 to 6.5 kilo base pairs and is a single stranded RNA, and which codes 4 operon reading frames. Operon എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോകാരിയോട്ടിനകത്തുള്ള ജനറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റാണ് പ്രോട്ടീൻ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്പറോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓപ്പറേറ്റർ, റെഗുലേറ്റർ, പ്രൊമോട്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജീൻസൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫ്രെയിമാണ് ഓപ്പറോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ 4 ഓപ്പറോൺ റീഡിംഗ് ഫ്രെയിംസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ടൊബാക്കോ മൊസൈക്ക് വൈറസിന്. Here you can see the infected leaf with characteristic mosaic-like patterns and discoloration on the surface of the leaf. And moreover, more about TMV virus. It is actually a thermostable virus. That means it can withstand temperature up to 50 degrees Celsius on a dried leaf. So അതിന് അത്രമാത്രം thermostability ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. So after its multiplication, it enters the neighbouring cell through plasmodesmata. So ഒരു സെല്ലിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് പോകുന്നത് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഇൻ്റർസെല്ലുലാർ കണക്ഷൻസ് ആണ് പ്ലാസ്മോഡെസ്മേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്ലാസ്മോഡെസ്മേറ്റയിലൂടെയാണ് ഇവർ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നും വേറൊരു സെല്ലിലേക്ക് പോകുന്നത്. So for that smooth entry from one cell to another through plasmodesmata, this TMV produces a 30 kilodalton movement protein called P30, which enlarges the plasmodesmata. So from a single cell, their smooth entry is actually facilitated by a 30 kilodalton protein, which is known as P30, which enlarges the plasmodesmata and facilitates its smooth entry. അപ്പോൾ
P30 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീന് പ്ലാസ്മോഡെസ്മാറ്റനെ എൻലാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള വേറെ സെല്ലിലേക്കുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ വളരെ ഈസിയാക്കി നടക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി slide you can see a picture which represents the TMV, where you can see their genetic material which is actually inserted into a core region, where you can see it's a hollow region. There is situated their genetic material, a single stranded RNA, and around you can see capsomeres, or simply the capsid code with individual subunits capsomeres. സോ നമ്മൾ പിന്നെ സീതപ്പഴത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ലുക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപ്സോമിയേഴ്സിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെൻറ്ററിലൊരു ആക്സിയൽ കോറുണ്ട്. ആ കോറിനകത്താണ് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള RNA സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്യാപ്സോമിയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാപ്സോമിയേഴ്സ്, അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഒരു യെല്ലോ കളറിലുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സബ് യൂണിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള എത്ര അമിനോ ആസിഡുകൾ ആ പോളിപെപ്റ്റൈഡിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതും കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Now let us move to the next section, retroviruses. So they are the viruses which possess a special mechanism with the help of an enzyme which is known as reverse transcriptase. So they are actually RNA viruses, and they produce a complementary DNA which is known as cDNA by using an enzyme which is known as reverse transcriptase. So what is reverse transcription? From DNA to RNA is transcription. From RNA to DNA, it is the reverse transcription. So those viruses which utilizes this reverse transcription are known as retroviruses. So it's a virus that uses RNA as its genetic material. When a retrovirus infects a cell, it makes a DNA copy. Here we can say that it's the cDNA, complementary DNA, and that DNA or genome is inserted into the DNA of the host cell. So ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് RNA വൈറസസ് DNA ഉണ്ടാക്കുന്നത്? കാരണം ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്റ്റിൻ്റെ DNAയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് DNA ആവുമ്പോൾ. അതിനാണ് അവർ DNA ഉണ്ടാക്കുന്നത്. There are a variety of different retroviruses that can cause cancer, AIDS, etc. So that's all about retroviruses. So just below this description you can see two figures. On the left you can see a typical retrovirus. സോ ഒരു റെട്രോവൈറസിനെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ റെട്രോവൈറസിലെ മോസ്റ്റ്ലി ഒക്കെ എൻവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈറസുകളാണ്. സോ ഇവിടെ ഏറ്റവും പുറമേ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു യെല്ലോയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ എൻവലപ്പാണ്. സോ ആ എൻവലപ്പിൽ നിന്നും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് റോഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, അതിനൊരു ഡിസ്കിൽ ഒരു ക്രസൻറ്റ്, ഒരു ചന്ദ്രക്കല പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പാർട്ടുകളുണ്ട്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഗ്ലൈക്കോപ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സർഫസ് റെക്കഗ്നിഷനൊക്കെ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സാണത്. പിന്നെ ഇന്നറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പിന്നെ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പ്രോട്ടീൻ കോട്ടുകളുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ സ്ട്രക്ചേഴ്സും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഈ റെട്രോ വൈറസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. അവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്നാണ് ഗാഗ് പ്രോട്ടീൻസ്, രണ്ടാമത്തേതാണ് പ്രോട്ടീൻ, എൻവലപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ പോൾ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഗാഗ്, പോൾ, ഈ 3
ടൈപ്പ് ഓഫ് ജീൻസ് അവർക്കുണ്ട്. അത് റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഗാഗ് പ്രോട്ടീൻസിലെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, എം എ എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. സി എ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്സിഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. എൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോ ക്യാപ്സിഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. സോ ഗാഗ് പ്രോട്ടീൻസിനകത്തുള്ള സബായിട്ടുള്ള 3 പ്രോട്ടീൻസ് ആണിത്. ഈ ഗാഗ് പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ 3 ടൈപ്പുകളാണ് എം എ മെട്രിക്സ് പ്രോട്ടീൻ, സി എ ക്യാപ്സിഡ് പ്രോട്ടീൻ, ദെൻ എൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോ ക്യാപ്സിഡ് പ്രോട്ടീൻ. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി ആർ എൻ എ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോങ് ആർ എൻ എ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് പോസിറ്റീവ് സെൻസ് സ്ട്രാൻഡ് ആർ എൻ എ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. ദെൻ എൻവ് പ്രോട്ടീൻസ്, അതിലാണ് ടി എം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ എസ് യു എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ് മെംബ്രെയിൻ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, എസ് യു എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. ഈ എൻവലപ്പിനകത്തുള്ള ഈ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി അവരുടെ എന്തിനു വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത്, അവർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് വേറെ അവരുടെ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ സർഫസ് റിസപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് റെക്കഗ്നീഷന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത്. ദെൻ പോൾ പ്രോട്ടീൻസ്, അതിൽ പി ആർ ഉണ്ട്, പ്രോട്ടിയേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രോട്ടീൻ ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. HIV പോലത്തെ വൈറസിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പ്രോട്ടീൻ ഡീഗ്രഡേഷൻ. ഹോസ്റ്റിൻ്റെ സെല്ലിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പരിപാടികളാണത്. പ്രോട്ടിയേസ് എന്ന് പറയും. ഇൻ്റഗ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേരിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു RNAയിൽ നിന്നും DNA ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ DNA ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ജീനോമിലേക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് IN ഇൻ്റഗ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. RT എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ എൻസൈമാണ്, അഥവാ RNAയിൽ നിന്നും DNA ഉണ്ടാക്കുന്ന എൻസൈം. സോ നമുക്ക് റെട്രോവൈറസിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ പല സ്റ്റേജസുകളാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെട്രോവൈറസ് വരുന്നു. എൻവലപ്പിലുള്ള റിസപ്റ്റേഴ്സിനെ ഉപയോഗിച്ച്, ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻവ് പ്രോട്ടീൻസിലെ എൻവലപ്പിലെ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, സർഫസ് റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ സർഫസ് റിസപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് സർഫസ് റെക്കഗ്നിഷൻ നടത്തുന്നു. ദെൻ ഇറ്റ് മേ ബി എൻഗൾഫ്ഡ് അല്ലേ ബൈ ദ സെൽ. Then after entry into the host cell, their genetic material will be released by using their enzyme reverse transcriptase. They will synthesize a copy of DNA, and with the help of another enzyme integrase, they will integrate the complementary DNA into the host genetic material or host DNA. By using the host machineries, they will produce viral genomic RNA. Then translation will occur. This will result the proteins which are required for their for virus to infect another cell. So after that, it get assembled and they may get bud off from the ഹോസ്റ്റ് സെൽ. ദെൻ ഒരു മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള വൈറസ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു, വേറൊരു സെല്ലിനെ പോയിട്ട് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് റെട്രോവൈറസ്. ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ പ്രോട്ടീൻസ് ഗാഗ്, പോൾ, NV. So here you can see the genomic representation of retrovirus, where you can see at least 3 genes GAG, POL, NV respectively produce precursors polypeptide cleaved to produce capsid protein. So ഗാഗിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെട്രിക്സ് പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ക്യാപ്സിഡ് പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ന്യൂക്ലിയോ ക്യാപ്സിഡ് പ്രോട്ടീൻസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പോൾ, precursor polypeptide cleaved to produce reverse transcriptase, integration proteins and protease. അപ്പോൾ പോളിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ പോളിൽ നിന്നുമാണ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഇൻ്റഗ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻസൈം ഉണ്ടാകുന്നത്, റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേസ് എൻസൈം ഉണ്ടാകുന്നത്, ദെൻ
പ്രോട്ടിയേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻസൈം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ദിസ് 3 enzymes are very critical for their smooth function. Then the last one, N, it will produce the viral envelope glycoprotein, that is MU. പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ പറഞ്ഞത് സർഫസ് റിസപ്റ്റർ പ്രോട്ടീനും അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്മെംബ്രെയിൻ പ്രോട്ടീനും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ജനറ്റിക് സിസ്റ്റം ജീൻസാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. ഇത് കൂടാതെ അവരുടെ കുറച്ച് ലോങ് ടെർമിനൽ റിപ്പീറ്റഡ് സീക്വൻസുകൾ ഉണ്ടാവും, അതാണ് LTR എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ കുറച്ച് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ DNA ചിലപ്പോൾ 2 ഈച്ച് എൻഡിലുണ്ടാവാം, ആ യെല്ലോയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത്. കാരണം ഈ ഒരു സംഭവം വേറൊരു ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ജീനോമിലേക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മേ ബി അത് പിന്നെ അവർ റിലീസ് ചെയ്ത് പോരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ചില പാർട്ടും കൂടി അതിനകത്ത് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബാക്ടീരിയയുടെ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോൺജുഗേഷനിലെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കോൺജുഗേഷനിൽ നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ജീനോം ഓഫ് റെട്രോവൈറസ്. So now let us look at the examples for retrovirus. HIV is there, HIV-1 and HIV-2. So human immunovirus 1 and human immunovirus 2, which cause AIDS in human beings. So എന്താണ് AIDS എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണ്ടാവും. നമുക്ക് HIV-1ൻ്റെയും HIV-2ൻ്റെയും ഡിഫറൻസുകൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു HIV വൈറസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ HIV virus 1 and HIV virus 2. So first of all, infectivity. HIV-1 infectivity of HIV-1 is very high. So the next part is HIV-2, which is comparatively low, and HIV-1 is more virulent than HIV-2, and it is spread through heterosexual contacts, and the chance for transmission by heterosexual spread is low when compared to HIV-1 in HIV-2. Vertical transmission, that means from mother to baby, their percentage for HIV-1 is 20 to 25%, and it is actually below 5% in HIV-2. Genetic diversity, so that means they can mutate എന്ന് പറയുന്നത് chances are very low in HIV-2. പക്ഷേ HIV-1 അത്യാവശ്യം ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്. ആൻഡ് പ്രിവാലൻസ് ഗ്ലോബൽ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലാണ് HIV-2 ഉള്ളത്. ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ചിമ്പാൻസീസിലാണ് HIV-1. സൂട്ടി മാംഗബേ എന്ന് പറയുന്ന ഇതില്ല, ഒരു ഓൾഡ് സെനഗലിലൊക്കെ കണ്ടിരുന്ന ഒരു മങ്കിയാണ് സൂട്ടി മാൻഗബേ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് HIV-2 അതിലാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ടൈം ടു കോസ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്വയർഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിലോ 10 years ആണ്, but it is above 20 years ആണ് for HIV-2. So these are the difference between HIV-1 and HIV-2. So here you can see the structure of HIV virus, HIV-1. So actually there is not much difference between HIV-1 and HIV-2. The only difference is that the difference is the protein code of HIV-1 and HIV-2 is slightly different. So first of all നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. GP40 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ 41 ആണ് ട്രാൻസ് മെംബ്രെയിൻ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. GP120 ആണ് ഇവിടുത്തെ SU സർഫസ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടും എന്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്? നമുക്കറിയാം എൻവിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് അല്ലേ. പിന്നെ ഒരു P17 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു
പ്രോട്ടീൻ കോട്ടുണ്ട്, P24 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ടുണ്ട്, ദെൻ P6 P7കളൊക്കെ ഉണ്ട്. ദെൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പ്രോട്ടിയേസിനെ കാണാൻ പറ്റും, ഇൻ്റഗ്രേസിനെ കാണാൻ പറ്റും, റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേസിനെ കാണാൻ പറ്റും. അത് മൂന്നും പോളിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ GP വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ക്യാപ്സിഡ് പ്രോട്ടീൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഗാഗിൽ നിന്നുമാണ് ബാക്കി P17ഉം P24 ഒക്കെ വരുന്നത്. സോ ഇതാണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ. ഇതിലെ GP120ഉം GP41ഉം കൂടിയിട്ടാണ് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ സെല്ലിലുള്ള റിസപ്റ്ററുമായിട്ട് ഇതിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത്, HIV1നെ. ഓക്കെ, സോ നൗ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ, viroids. So in the previous chapter we had discussed about virus. They are subcellular in organization, and viroids are actually subviral particles. അപ്പോൾ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ക്യാപ്സിഡ് കോട്ടും അതിനകത്ത് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളതാണ് വൈറസ്. അപ്പോൾ അതുപോലും ഇല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ക്യാപ്സിഡ് കോട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അങ്ങനത്തെ സബ് വൈറൽ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ഒന്നാണ് വൈറോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ ആർ സ്മോൾ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് പാത്തോജൻസ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് RNA, അഥവാ an RNA which can cause disease. അതിനെയാണ്, അഥവാ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടില്ലാത്ത ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് RNA, അതാണ് വൈറിയോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ all viroids are inhabitants of angiosperms and they cause disease even though viroid RNA does not contain any genes that encode proteins. They can still cause disease. അവർക്ക് ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. പ്രോട്ടീൻസും സംഭവങ്ങളൊന്നും അവർ കോഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ആ മെക്കാനിസം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് although the viroid encodes no protein enzymes, they can itself act as catalyst, ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈം പോലെ അവർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും. ഇങ്ങനെ RNA ദാറ്റ് ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എൻസൈം ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻഫർമേഷൻ മോളിക്യൂൾസ്, അതിനെയാണ് റൈബോസൈം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. സോ സ്വന്തമായിട്ട് അവർക്ക് റെപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി, പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി അവർക്ക് പൊട്ടൻഷ്യലി ദേ ആർ ഏബിൾ ടു റെപ്ലിക്കേറ്റ് ഓർ ദേ ആർ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഈ പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് പവർ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദേ ലാക്ക് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് കനോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ആൻഡ് പെനിട്രേറ്റ് ഹെൽത്തി സെൽസ് ആസ് ക്യാൻ എ ട്രൂ വൈറസ്. ഒരു ട്രൂ വൈറസ് അതിൻ്റെ സർഫസ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സൊന്നും ഇതിനകത്തില്ല. കാരണം എന്താ, ക്യാപ്സിഡ് കോട്ടില്ല. ആ ക്യാപ്സിഡ് കോട്ടുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സർഫസ് റെക്കഗ്നിഷൻ മോളിക്യൂൾസൊക്കെ, സർഫസ് റെക്കഗ്നിഷൻ പാർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ ഉള്ളത്. അതൊന്നും ഇവർക്കില്ല. ദെൻ ദേ ക്യാൻ ഇൻഫെക്റ്റ് എ സെൽ ഓൺലി വെൻ ദ മെംബ്രെയിൻ ഈസ് ഡാമേജ്ഡ്. അവിടെ മെംബ്രെയിൻ ഓൾറെഡി ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ അവർക്ക് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അവർക്ക് ഡിസീസ് അവിടെ പോയിട്ട് കോസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അല്ലാത്ത ഒരു ഹെൽത്തി സെല്ലിനകത്തേക്ക് ദെയർ എൻട്രി ഇസ് പ്രിവെൻറ്റഡ്. അവരുടെ എൻട്രി ബ്ലോക്കായിട്ടാണ് കിടക്കുക, കാരണം അവർക്ക് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. സം ഓഫ് ദി ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ് വിച്ച് ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ വൈറോയിഡ്സ്: പൊട്ടറ്റോ സ്പിൻഡിൽ ട്യൂബർ or spindle or elongated tubers, stunning of growth. So there are a lot of examples for this type of disease which is caused by viroids. And the only human disease which is caused by a viroid is hepatitis D. Actually this disease was previously ascribed to a defective virus called delta agent. സോ മുന്നേ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഡെൽറ്റ ഏജൻ്റാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഡി കോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് നൗ നോൺ ദാറ്റ് ദ ഡെൽറ്റ ഏജൻറ്റ് ഈസ് എ വൈറോയിഡ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ എ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വൈറസ് ക്യാപ്സിഡ്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വൈറസിൻ്റെ ക്യാപ്സിഡ് കോട്ടിനകത്ത്
എൻക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വൈറിയോയിഡാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഡി കോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൺലി ഹ്യൂമൻ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഡി. So in this slide you can see the infection pathway for viroids. So both vertical and horizontal transmission can be seen in the case of viroids. So vertical transmission means from parent to seed, next generation like transfer ചെയ്യാം. Or horizontal transmission means from viroid infected plant through pollination they may transfer from one plant to another. That is known as horizontal transmission. So both vertical and horizontal from ovule to seed. That means ovule എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, സീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓവ്യൂളാണ്. ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓവറിയാണ്. So from ovule to seed ആണ് vertical transmission. From by pollination നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറിയോഡ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ പോളൻ ഗ്രെയിനാണ് പോളിനേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു വൈറിയോഡിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ പോളിനേഷന് വിധേയമാകുന്ന പ്ലാന്റിനും കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത്. So in the previous slide we had discussed about viroid infection and diseases which are caused by viroids. So how they cause disease? So here you can see a representation of their disease causing mechanism. First of all, let us introduce some new words. Viroid replicative intermediates trigger RNA interference. What is RNA interference? That means interfering the function of RNA. That means മെസ്സഞ്ചർ RNA അല്ലെങ്കിൽ mRNA എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിനെ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുക, അതുവഴി ഉണ്ടാകേണ്ട പ്രോട്ടീനെ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് RNAൻ്റെ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. This results in the production of a short single-stranded RNA which is known as viroid short RNA, VSRNA എന്ന് പറയും, of the same size of the microRNA. microRNA എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ഒരു സെല്ലിനകത്ത് ഒരു ജീനിൻ്റെ കൺട്രോൾ ജനറ്റിക് റെഗുലേഷനിലുള്ള ഒരു RNA ആണ് mRNA. അതുപോലെയുള്ള ഷോർട്ട് സ്ട്രാൻഡ് RNAകളാണ് ആര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ വൈറിയോയിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ mRNA എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെല്ലിനകത്ത് ജീൻ റെഗുലേഷനിൽ ആവശ്യമുള്ളൊരു സാധനമാണ്. പക്ഷേ വൈറിയോയിഡിൻ്റെ വൈറിയോയിഡ് sRNA എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിനൊരിക്കലും ആവശ്യമുള്ള കാര്യമല്ല. അങ്ങനെ ഒരു VSRNA ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലൈക്ക് mRNA പോയിട്ട് എന്തു ചെയ്യും, ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ പ്രശ്നമാക്കും. അതുവഴി ആൾട്ടേർഡ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാകും, ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യും. സോ നമുക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. mRNA എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ഒരു സെല്ലിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്നത്, അത് mRNA ആയിട്ട് മാറുന്നു ബൈ യൂസിങ് 2 എൻഡോറൈബോന്യൂക്ലിയേസസ്. അഥവാ എൻഡോറൈബോന്യൂക്ലിയേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ RNAയിൽ നിന്നും സ്പെസിഫിക് സ്ട്രാൻഡിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന 2 എൻസൈംസ് ആണ് ദ്രോഷ ആൻഡ് ഡൈസർ ഓർ ദ്രോഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, mRNAയുടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന എൻഡോറൈബോന്യൂക്ലിയേസസ് ആണ്. ഇനി ഈ mRNA എന്തു ചെയ്യും, mRNA പോയിട്ട് ജീൻ റെഗുലേഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് RNA ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സൈലൻസിങ് കോംപ്ലക്സ് അഥവാ റിസ്ക് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അഥവാ RNAയുമായിട്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള RNA ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഥവാ mRNA ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീൻ സൈലൻസിങ് മെക്കാനിസമാണിത്. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചില ജീനുകളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ
നിർത്തേണ്ടി വരും. അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സെല്ല് യൂഷ്വലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പാത്വേ ആണ് ഈ mRNA siRNA എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ. പക്ഷേ വൈറിയോഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് നമുക്ക് ആൾട്ടേർഡ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷനാണ് ഉണ്ടാവുക, ഡിസീസാണ് ഉണ്ടാക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വൈറോയിഡ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം. അത് എന്തായി, എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈറിയോയിഡ് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് RNA പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ലൈക്ക് mRNA ഇത് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു റിസ്ക് കോംപ്ലക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി, അഥവാ RNA ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സൈലൻസിങ് കോംപ്ലക്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നോർമലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പോയി എക്സ്പ്രഷനെ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്ത് ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെക്കാനിസമാണ്. ഇതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെക്കാനിസത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഫുള്ളി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഒന്നുമല്ല, പ്രപ്പോസ്ഡ് മെക്കാനിസമാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത്. നോർമൽ mRNA പോലെ തന്നെ വൈറിയോയിഡിൻ്റെ സിംഗിൾ ഷോർട്ട് RNA എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ജീനിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീനെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നു. അഥവാ mRNA ആക്ടിവിറ്റീനെ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നോർമൽ കണ്ടീഷനെ ആൾട്ടർ ചെയ്ത് അതിനൊരു ഡിസീസ് കോസ്ഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു, ഡിസീസ് കോസിങ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നൗ ടു ദ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് അണ്ടർ subviral particles, that is prions. The word prion is derived from protein and infection. So a protein that has the potential to infect. Viroid എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ RNA that can infect. Prion എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോട്ടീൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഇൻഫെക്റ്റ്. ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അബ്നോർമലി ഫോൾഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രയോൺസ്. സോ പ്രയോൺസ് ആർ നത്തിങ് ബട്ട് misfolded പ്രോട്ടീൻസ് with the ability to transmit their misfolded shape into normal variants of the same protein. അഥവാ നോർമൽ വേരിയൻസിന് അബ്നോർമാലിറ്റി കോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പൊട്ടൻഷ്യലും ഉള്ള മിസ്ഫോൾഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാം, ഓൾറെഡി ഒരു മിസ്ഫോൾഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായി, പ്രയോൺ. ഈ പ്രയോണിന് നോർമലായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീനെ പ്രയോൺ പ്രോട്ടീനാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. Then prion disease can affect both humans and animals and are sometimes spread to humans by infected meat product. നമ്മളൊരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മീറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഹാഫ് ബോയിൽഡ് ആയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ദർ ഇസ് more chance to get infection from prions. Most common form of prion disease that affects human is Creutzfeldt Jakob disease, CJD എന്ന് പറയും. Kuru disease എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡിസീസ് ഉണ്ട്. And in animals the most common one is Bovine spongiform, ഒരു സ്പോഞ്ചി അപ്പിയറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് spongiform encephalopathy എന്ന് പറയുന്നത്. And also known as mad cow disease. mad cow disease എന്നാണ് ഈ ബൊവൈൻ സ്പോഞ്ചിഫോം എൻസെഫലോപ്പതിയുടെ ഒരു പേര് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസീസും അതിൻ്റെ ഡിസീസിൻ്റെ സിംറ്റംസും നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാവുന്നതാണ്. ദെൻ എ പ്രയോൺ ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ട്രിഗർ നോർമൽ പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ ടു ഫോൾഡ് അബ്നോർമലി. ബ്രെയിനിലൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ മോസ്റ്റ് സിവിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. അവിടെയുള്ള നോർമൽ പ്രോട്ടീൻസിനൊക്കെ അബ്നോർമലാക്കി മാറ്റും. അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദ പ്രപ്പോസ്ഡ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ഡിസീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബൈ പ്രയോൺസ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഗ്രീൻ ഡോട്ടിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള എൻഡോജീനസ് ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ PRPC നോർമൽ പ്രയോണാണ് PRPC എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് PRP interaction between PRPC and PRPSC, this red colored one represents the prion protein. So normally PRPC എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെല്ലിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. ഡിഫക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു PRPC
SC ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ they have the potential to convert endogenous PRPC, which is the normal one, to PRPSC. Normal PRPC-നെ നോർമൽ ഒരു സെല്ലിനകത്ത് കാണുന്നതാണ്. അതിനെ PRPSC ആക്കി മാറ്റും. അബ്നോർമലി ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇവർ അതിനെങ്ങനെ അബ്നോർമലി ഫോൾഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാവരും PRPSC ആയിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ ഈ PRPSC അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും. ദിസ് വിൽ കോസ് ഡിസീസ്. ഇങ്ങനെയാണ് അബ്നോർമലി ഫോൾഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ പ്രോട്ടീൻസ് അങ്ങനെ എന്തായി കിടക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഓരോ പ്രോട്ടീനും ഓരോ ഫോൾഡിങ് പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. ആ ഫോൾഡിങ് പാറ്റേണിനകത്താണ് അതിന് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ ഫോൾഡിങ് പാറ്റേൺ മാറിയാൽ ഓർ ദ കൺഫർമേഷണൽ ചേഞ്ചസ് എഫക്റ്റ് എന്താണ് ഒരു വിച്ച് കോസ് എ ഡ്രാസ്റ്റിക് എഫക്ട്സ് ഓൺ ദ സെൽ. സോ അതാണ് പ്രശ്നം. അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ദിസ് PRPSC കോസ് ഡിസീസസ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് PRPSC ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ബോക്സിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്പോണ്ടേനിയസ് ജനറേഷൻ അഥവാ ഒരു കാരണമൊന്നുമില്ല സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുണ്ടാവാം. ഓർ കൺവേർഷൻ ഓഫ് മ്യൂട്ടൻറ്റ് PRPC ടു PRPSC ആയിട്ട് മാറാം. നോർമലായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് മ്യൂട്ടേഷൻ വന്നിട്ട് PRPCക്ക് മ്യൂട്ടേഷൻ വന്നിട്ട് PRPSC ആയിട്ട് മാറാം. ഓർ ഇനോക്കുലേഷൻ ഓഫ് PRPSC, അവരെ ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് PRPSCൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വഴി നെക്സ്റ്റ് നോർമലായിട്ടുള്ള കൗണ്ടർ പാർട്ടുകളൊക്കെ PRPSC ആയിട്ട് മാറാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിസീസ് കോസിങ് മെക്കാനിസം by Prions. So the next is actinomycetes. So മൈസീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി മൈസീലിയയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഫഞ്ചയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ പറയുന്നതാണ്. ഫഞ്ചയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പറയുന്നതാണ് മൈസീഡ്സ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ മൈസീലിയ എന്ന്. സോ ദേ ആർ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ വിത്ത് മൈസീലിയ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ. ഫഞ്ചയുടെ പോലെ ഉള്ള മൈസീലിയുള്ള ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആക്ടിനോമൈസീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. And they are very important, particularly in the medical field, because they produce many antibiotics like kanamycin, streptomycin, etc. And they are mostly used a variety of industrial and medical uses, fungicides, herbicides, immunosuppressants, etc. So actinomycetales, which is the order of actinomycetes, have two main forms of reproduction. They may produce spores or hyphae fragmentation. What is hyphae? Individual unit of the mycelium is known as hyphae. So fragmentation of hyphae also a method of a form of reproduction in actinomycetes. So actinomycetales can be found mostly in soil and decaying organic matter as well as living organisms such as humans and animals, and they form symbiotic nitrogen fixing association over 200 species of plants and serve as a growth promoting or biocontrol agents, and it acts as a connecting link between bacteria and fungi. So fungi like characters ഉണ്ട്, bacteria like characters ഉണ്ട്. So ബാക്ടീരിയനെയും ഫഞ്ചൈനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്ക് ആയിട്ടാണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. So the next is mycoplasma. മൈക്കോപ്ലാസ്മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ തന്നെയാണ്. ദേ ലാക്ക് എ സോളിഡ് സെൽ വാൾ അറൗണ്ട് ദെയർ സെല്ലുലാർ മെംബ്രെയിൻ. സോ ഒരു സെൽ വാൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ് മൈക്കോപ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. നാച്ചുറലി റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ദാറ്റ് ടാർഗറ്റ് സെൽ വാൾ സിന്തസിസ്. സെൽ വാൾ സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ദ ഓർഗാനിസംസ്
without cell wall. That means an antibiotic which targets the cell wall cannot cause any characteristic problems, characteristic observation in this type of mycoplasmas because they lack cell wall. And next is several species are pathogenic, including Mycoplasma pneumoniae. And cell wall is absent and plasma membrane forms the outer boundary of the cell. Due to the absence of cell wall, these organisms can change their shape and are known as pleomorphic. Pleomorphic എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് മോർഫോളജിക്കൽ ഫോമിലേക്കും മാറാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നാണ്. മോർഫോളജിക്കൽ ഫോമുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പ്ലിയോമോർഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിനെതിരെ സെൽ വാൾ സിന്തസിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽ വാൾ അവർക്കില്ല, ഒരു സെൽ മെംബ്രെയിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെയുള്ള ബാക്ടീരിയനെയാണ് മൈക്കോപ്ലാസ്മ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. സോ കമ്മിങ് ടു ദി characteristics of mycoplasma, you can see they lack nucleus and membrane bound cell organelles. In this character they resembles prokaryote, and genetic material is a single DNA which is also naked because a true nucleus is absent, and ribosomes are 70s type like prokaryotes. In eukaryotes, ribosomes എന്ന് പറയുന്നത് are 80s type ആണ്, and they possess a replicating disc at one end which assist replication process and also the separation of the genetic material. അവരെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ സെൽസൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവർക്കൊരു റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ഡിസ്ക് ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഹെട്രോട്രോഫിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷനും ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ചിലവർ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് ആയിട്ടും പാരസൈറ്റ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്. ആൻഡ് ദ പാരസൈറ്റിക് നേച്ചർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇനബിലിറ്റി ഓഫ് മൈക്കോപ്ലാസ്മൽ ബാക്ടീരിയ ടു സിന്തസൈസ് ദ റിക്വയർഡ് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ. ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് അവർക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ അവരെന്ത് ചെയ്യാറാണ്, അവർ പാരസൈറ്റിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷനാണ് അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കാറ്. ഇനി ഇവരുടെ ഒരു പെക്യൂലിയാരിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ they have both the characters of prokaryotes and eukaryote. In some characters they resembles prokaryotes, in some characters they resemble eukaryote. അവരുടെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസിങ്ങും മെഷീനറീസും സംഭവങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ മോർ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു യൂക്കാരിയോട്ട്സ്. ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അവർ യൂക്കാരിയോട്ടിനോടും പ്രോകാരിയോട്ടിനോടും സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇതിനെ പ്രോകാരിയോട്ടിൻ്റെയും യൂക്കാരിയോട്ടിൻ്റെയും ഒരു ലിങ്കായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് മൈക്കോപ്ലാസ്മ. So a typical mycoplasma without cell wall, you can see a membrane, cytoplasm is there, soluble RNA will be there, ribosomes of 70s type will be there, genetic material is DNA. Cellular membrane, 3-layered cellular membrane is there. So this is the typical structure of mycoplasma.